ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ روزانہ گھر میں ایک فقیر آتا۔ اماں اس سے میرا ہاتھ دیکھنے کا کہتی کہ بتا میری بیٹی کی شادی کب ہوگی۔ فقیر ہاتھ دیکھ کر کہتا جادو ہے۔ پھر وہ میرے ہاتھ پر ایک سکہ رکھتا۔ سکہ رکھنے سے میں بے ہوش ہو جاتی۔ جب ہوش آتا تو عجیب سی حالت ہوتی اور اماں فوراً کمرے میں لے جاتی۔ میں روز کے بے ہوش ہونے سے تنگ آ گئی تھی۔ آج فقیر کے سکہ رکھنے سے پہلے ناٹک کیا اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ دیکھ کر پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اماں تو اس فقیر کے ساتھ میرا نام انسا ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میں ایک ہی بہن تھی۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ ہم لوگ پہلے جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے چاچو کے 2 بیٹے تھے۔ میرے چاچو بھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی۔ اس وجہ سے وہ مجھے اپنی بیٹی کہتے تھے۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی۔ ایک دن چاچو کا اور ان کے بڑے بیٹے کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ چاچو بہت سخت تھے، اپنے سامنے کسی کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اور ان کے بیٹے نے بہت ہی جب غصے میں ان سے بات کی تو چاچو نے اسے گھر سے نکلنے کا کہہ دیا۔ جب چاچو نے اسے جانے کا کہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری جان نکلنے لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا تھا مت جاؤ، اگر تم چلے گئے تو جانتے ہو نا میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں نے اس کی بہت منتیں کی تھیں، مگر چاچو نے جس طرح اسے جانے کا کہا تھا وہ رکنے والا نہیں تھا۔ وہ میرے لاکھ روکنے پر بھی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کالج بھی چھوڑ دیا کیونکہ ہم دونوں مل کر کالج آتے تھے۔ اس کے جانے کے کچھ دن بعد چاچو کو احساس ہوا تھا، اس کی کمی محسوس ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کہاں چلا گیا تھا، مگر وہ جاتے ہوئے جو کچھ مجھے کہہ گیا مجھے تو اس کی باتیں ہی کافی تھیں۔ اس کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی میرے ابا نے بھی فیصلہ کر لیا تھا وہ الگ گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جب یہ بات چاچو کو پتہ چلی تھی تو وہ غصہ ہوئے تھے، لیکن ہم لوگ الگ ہو گئے تھے۔ جب ہم دوسرے گھر میں آئے مجھے وہ گھر بہت عجیب لگتا تھا۔ میرا وہاں پر دم گھٹنے لگ جاتا تھا۔ اکثر مجھے رات کو کمرے سے ڈر بھی لگتا تھا۔ میں کسی کو بنا بتائے چھت پر آ جاتی تھی۔ مجھے اپنی حالت کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات کے وقت میں چھت پر کھڑی ہوئی تھی، اچانک مجھے پیچھے سے اماں نے بلایا۔ میں ڈر گئی۔ اماں حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا ہے، ڈر کیوں گئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں، آپ اچانک آئی ہیں نا تو اس وجہ سے میں ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگیں اچھا کافی رات ہو گئی ہے، اتنی رات کو اکیلی چھت پر نہ آیا کرو۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر کہا کیوں، کیا ہوتا ہے؟ میرا تو نیچے دم گھٹنے لگ جاتا ہے، اس وجہ سے میں چھت پر آ جاتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں مجھے کہنے لگیں کیوں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر ایسی ہی بات تھی تو میں نے اماں کی طرف دیکھ کر کہا کیا بتاتی، گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی بن جاتی ہے، اس کا علاج آپ کے پاس نہیں۔ اماں میری طرف دیکھ کر پڑھنے لگیں مجھے بتاؤ کیا علاج ہے؟ اماں کی بات سن کر میں گھبرا گئی۔ اس بات کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا نہیں، بس ویسے ہی دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اس گھر میں اکیلا اکیلا محسوس کرتی ہوں خود کو۔ اماں میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں پھر اس کا مطلب ہے تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں ایک دم سے گھبرا گئی، میری پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اماں میری طرف دیکھ کر کہنے لگیں کیا ہو گیا ہے، یہ شادی کے نام پر اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ میں بنا اماں کی بات کا جواب دیے نیچے آ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دماغ میں کسی کی باتیں گھومنے لگیں، دماغ پھٹنے لگ گیا۔ جو بات میں بھلانے کی کوشش کر رہی تھی بار بار وہی مجھے یاد آ رہی تھی۔ میں جتنا بھولنے کی کوشش کر رہی تھی اس ایک بات میں اتنے ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی، میرے سر میں بہت درد تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے وہیں پر لیٹی رہی۔ مجھے بس ایک ہی خیال آ رہا تھا، دماغ میں کچھ باتیں گھوم رہی تھیں اور دوسری طرف اماں میرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن میں کیسے شادی کر لیتی؟ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں ڈپریشن میں چلی جاؤں گی اگر یہی حالات رہے تو میں یوں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اتنے میں اماں آئیں اور مجھے کہنے لگیں ابھی تک سو رہی ہو، جلدی سے اب اٹھ جاؤ۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا ابھی اٹھنے ہی لگی تھی، بس سر میں درد ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ اماں مجھے کہنے لگیں پھر تم لیٹی رہو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ویسے بھی کسی کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہوا پڑا تھا۔ اماں مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھیں کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مگر میں اماں کو کیا بتاتی کہ میں کتنی بے چین تھی، اور اپنی بے چینی کی وجہ میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ بس مجھے کسی سے ایک بار بات کرنی تھی، کسی سے ملنا تھا، لیکن جو میں سوچ رہی تھی
वो मुझे नामुमकिन लग रहा था। अब मैं क्या करती। अम्मा मुझे कहने लगी, तुम्हारे चाचू ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। अम्मा की बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अम्मा मुझे चाचू के घर में शादी नहीं करनी, मुझे उनके बेटे के साथ शादी नहीं करनी। मैं पागलों की तरह कह रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी, क्या हो गया है, वो तुम्हारे चाचू हैं, इतना प्यार करते हैं तुमसे, तुम क्यों नहीं शादी करना चाहती? तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा है। मैंने गुस्से में कहा, अम्मा एक बार कह दिया ना, अब्बा को भी बता दें, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। अम्मा हैरान थी मेरे रवैये से। पहले भी कभी कभी मेरी और मेरे कज़न की शादी की बात होती थी, लेकिन पहले तो मैंने कभी ऐसे नहीं किया था। लेकिन पहले तो चाचू के बड़े बेटे के साथ मेरी शादी की बात होती थी, इस वजह से मैं कुछ नहीं कहती थी। चाचू के छोटे बेटे को तो मैंने हमेशा अपना छोटा भाई समझा था। मैं उससे कभी शादी नहीं कर सकती थी। मैंने अब्बा को भी बता दिया था और अम्मा को भी। लेकिन झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब मुझे पता चला मेरा कज़न भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने तो शुक्र किया कि जान छूटी, उसकी जल्द ही शादी हो गई। लेकिन चाचू के बड़े बेटे का कुछ भी पता नहीं था। उसने घर वालों से कोई राब्ता भी न किया। लेकिन आखिरी बार जो वो मुझे बात बोल कर गया था, मुझे तो बस वही याद रह गई थी और मुझे कुछ भी याद नहीं था। मैं इस बारे में सोचती तो मुझे समझ न आती कि अब मेरा क्या होगा। इन दिनों में मेरी उम्र की सारी लड़कियों की शादी हो गई थी, लेकिन मेरी अभी तक नहीं हुई थी। पहले मैं रिश्ते ठुकरा देती थी, लेकिन अब मैं खामोश हो गई थी। मैं सोचती हूँ जो होगा देखा जाएगा। मैं उसकी बात को भी आहिस्ता आहिस्ता भूलने की कोशिश कर रही थी। अब जो भी रिश्ते वाले आते, पहले तो मुझे पसंद करके जाते, मगर न जाने उन्हें क्या बाद में ऐसा होता कि वो रिश्ते से ही इनकार कर देते थे। मैं कमरे में बैठी हुई थी, मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने देखा न जाने किसका नंबर था। मैंने पहले कॉल कट की, फिर दूसरी बार जब कॉल आई तो मैंने कॉल पिक की तो मेरे चाचू का छोटा बेटा बोल रहा था, जिसकी शादी हो चुकी थी। उसने मुझसे हालचाल पूछा। वो मुझे कहने लगा, आप जानती हैं ना भाई किधर हैं? उसकी बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने हैरत से कहा, क्यों भाई, तुम्हारा भाई है, इसके बारे में मुझे कैसे पता होगा? मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगा, मुझे अच्छी तरह मालूम है, भाई ने जब घर छोड़ा था तो वो आखिरी बार आपसे ही मिले थे। उन्होंने आपको क्या कहा था? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे उसने कुछ नहीं कहा था, मगर मेरा कज़न मेरे पीछे ही पड़ गया और मुझे कहने लगा कि आप जानती हैं मुझे बता दें, वरना मैंने आपके अब्बा को बता देना है कि आप जानती हैं वो किधर हैं। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, बस कर दो, अगर मुझे मालूम होता तो पहले ही बता देती। जिसको बताना है शौक से बताओ, मेरे मुंह में भी जुबान है, मैं भी बता सकती हूँ कि मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे मालूम होता तो मैं क्यों ना बताती। मेरी तरफ से जिससे मर्जी है बताना है बता दो। मैंने ये कहकर गुस्से में कॉल कट कर दी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया हुआ था। मुझे अगर खुद पता होता कि वो किधर है तो मैं खुद इतनी परेशान ना होती। मैं भी उससे एक बार मिलकर हर बात को क्लियर करना चाहती थी, ताकि मैं भी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं। मेरी जिंदगी एक जगह पर ही थम गई थी। न जाने मैं क्या सोचे जा रही थी, न मैं पीछे जा रही थी। अम्मा मुझसे शादी की बातें करती तो मैं अलग से परेशान हो जाती थी। अब तो रात को अकेले मुझे कमरे में डर सा लगता था, क्योंकि मैंने अम्मा को कह दिया था कि वो अब मेरी शादी कर दें। और उस दिन के बाद न जाने मुझे रात को ऐसे क्यों लगता जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद होता है, लेकिन कौन हो सकता है। मैं सोचती कि काश एक बार मुझे पता चल जाए चाचू का बेटा किधर है। अब तो मैं कभी कभी सोचती कि काश मैं चाचू के छोटे बेटे से ही शादी कर लेती, लेकिन वो भी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। मैं कमरे में बैठी हुई थी, मेरे मोबाइल पर कॉल आने लगी। मैंने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से मेरे चाचू का बड़ा बेटा बोल रहा था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझे कॉल की है। मैंने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, किधर हो, कब आना है? तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते मेरा क्या हाल है। प्लीज़ वापस आ जाओ। मैंने एक ही सांस पे न जाने उससे कितने सवाल कर दिए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उससे और क्या कहूँ। उसने बस इतना कह के कॉल कट कर दी कि मुझसे किया वादा मत तोड़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने मुझे और किसी बात का जवाब नहीं दिया था, बस ये कहकर कॉल कट कर दी। मुझे गुस्सा आ गया। ये खुद को क्या समझता था, जो बोलेगा मैं वही करूँगी। अब मैं भी शादी कर लेती हूँ, ये भी बैठा रहेगा, मुझे नखरे दिखा रहा है। मैंने अम्मा को कह दिया जल्दी मेरी शादी कर दें। अम्मा हैरान थी। अब तक तो मैं शादी के नाम से भी भाग रही थी,
اب اچانک میں نے یہ کہہ دیا کہ جلد ہی میری شادی کر دیں۔ اماں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے بھی ہم تمہارے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کوئی ڈھنگ کا رشتہ مل ہی نہیں رہا۔ اگر تم اس وقت اپنے چاچو کے بیٹے سے کر لیتی شادی تو آج اتنا کچھ نہ دیکھنا پڑتا۔ جانتی ہو اب کوئی رشتہ نہیں مل رہا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھ کر غصے میں کہا، ہاں میرے لیے تو دنیا سے لڑکے ہی ختم ہو گئے ہیں، یا میں بہت بری ہوں یا بہت بدتمیز ہوں نا جو میرے لیے رشتہ نہیں مل رہا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اماں سے کیسے بات کر رہی ہوں۔ اماں مجھے بس حیرت سے دیکھ رہی تھی، شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں جو ایسے ان سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے تو کبھی آج تک ان سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں میں سارا غصہ اماں پر نکال رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اماں کو کچھ اور کہتی میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب میں اماں سے بھی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ شاید اماں نے ابا کو میری شکایت لگا دی تھی۔ ابا میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیا ہوا ہے، اتنی پریشان کیوں ہو، کسی نے کوئی بات کی ہے؟ کیا ابا جانتے تھے جب کوئی میرے ساتھ غلط بات کرتا ہے یا مجھے ڈانٹتا تبھی میں ہر بات پر غصہ کرتی تھی؟ میں نے ابا کی طرف دیکھ کر کہا کسی نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ جانے کیا ہوا پڑا ہے، بس ویسے ہی پریشان سی رہتی ہوں۔ ابا مجھے سمجھا کر چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ایسی تو نہیں تھی جیسی ہوتی جا رہی تھی، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں اس شخص سے اب دور جانا چاہتی تھی، میں اس کے پاس نہیں تھی، پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے پاس ہوں۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کبھی اسے یاد نہیں کروں گی، کبھی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اگر وہ مجھ سے رابطہ کرے گا پھر بھی اس سے رابطہ نہیں کروں گی، بس اب میں شادی کر لوں گی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے پھر سے میرے دماغ میں اس شخص کی باتیں گونجنے لگ گئیں۔ میں نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا چیخنے لگ جاؤں۔ اس شخص کی باتوں نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے ساتھ کچھ کر لوں۔ انہی سوچوں میں مگن تھی، نہ جانے کتنے دن گزر گئے، کسی سے کوئی ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، زیادہ تر کمرے میں ہوتی تھی۔ اماں مجھے کہتی کہ کیا ہو گیا ہے، کیوں ایسے اداس ہوتی ہو، کوئی تو وجہ ہے۔ میں اماں کو کہہ دیتی بس دل پریشان سا ہے، دل نہیں لگتا، بس جی چاہتا ہے مر جانا چاہیے، زندگی بہت جی لی۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اماں ایک دم سے غصے میں آ گئیں اور مجھے کہنے لگی کیا بکواس کر رہی ہو، اگر آج کے بعد تم نے پھر سے ایسی کوئی بات کی تو پکڑ کر میں نے تمہاری پٹائی کر دینی ہے۔ اماں غصے میں یہ کہہ کر چلی گئیں۔ اگلے دن پھر سے میرے رشتے والے آئے، انہوں نے ہاں کر دی، رشتہ پکا ہو گیا، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ اماں ابا نے ان سے انکار کی وجہ پوچھی، مگر انہوں نے کہا بس ہم نے آپ کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی نہیں کرنی، بات ختم۔ ایسا ہی ہو رہا تھا، اب تو میری شادی کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ ٹینشن الگ سے مجھے بنی ہوئی تھی، نہ جانے میری شادی کیوں نہیں ہو رہی تھی۔ اب تو میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ جلدی میری شادی کریں۔ مجھے لگ رہا ہے اگر میری شادی ہو جاتی تو شاید میں پہلے سے بہتر ہو جاتی۔ یہ جو میرا رویہ ہر کسی کے ساتھ خراب رہتا تھا، اس کی وجہ وہی شخص تھا جسے میں بھول نہیں پا رہی تھی، اور وہ بھی تو مجھے چاہتا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پر دستک ہوئی، وہاں پر کوئی فقیر تھا۔ اماں مجھے آواز دینے لگی۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا اس فقیر کو آپ گھر کیوں لے کر آئی ہیں؟ میری اماں مجھے کہنے لگی یہ فقیر تمہارا ہاتھ دیکھ کر بتائے گا تمہاری شادی کب ہوگی۔ میں نے اس فقیر کی طرف دیکھا، پھر اماں کی طرف دیکھا اور غصے میں کہا مجھے نہیں دکھانا اس فقیر کو ہاتھ، جب وقت آئے گا تب میری شادی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ مجھے اماں پر بہت غصہ آ رہا تھا، میں تو ان سب باتوں کو مانتی نہیں تھی، پھر بھی وہ نہ جانے کس فقیر کو اٹھا لائی تھیں۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ میں نے کسی فقیر کو بھی ہاتھ نہیں دکھانا، پھر بھی وہ آ گئی تھیں۔ میں غصے میں یہی سوچ رہی تھی، اتنے میں اماں کمرے میں آئیں اور مجھے غصے میں کہنے لگیں یہ کیا بدتمیزی تھی، تم جانتی ہو وہ فقیر بابا کسی کے گھر نہیں جاتے، ہمارے گھر آئے ہیں اور تم انہیں ہی نخرے دکھا رہی ہو، اگر تم اپنا ہاتھ دکھا دو گی تو کیا ہو جائے گا۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا میں نے نہیں دکھانا۔ میں اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ میں ابھی تک کیوں نہیں شادی کرنا چاہتی، لیکن اب تو رشتہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ضرور اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی جس وجہ سے میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اور مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب اماں نے کسی بھی لڑکے سے میرا رشتہ کروا کے ہی رہنا تھا، کیونکہ انہیں اب مجھ سے بھی زیادہ جلدی تھی میری شادی کی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب میں جلد از جلد اپنے گھر والی ہو جاؤں۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی ہوئی اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ میرا موبائل بجنے لگا۔
जब मैंने देखा तो आज फिर नया नंबर था। पहले मैं कॉल कट करने लगी, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैंने कॉल पिक कर ली। दूसरी तरफ से मेरे चाचू का बड़ा बेटा बोल रहा था। मैंने बेबसी से कहा कि कब आना है तुमने, तुमसे ही शादी करनी है मुझे। तुमने जाते हुए मुझसे क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, तुम जहाँ भी जा रहे हो मेरे लिए वापस आओगे। देखो ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम क्यों नहीं वापस आ रहे? मैंने एक ही सांस में उसे इतना कुछ कह दिया। वो हंसते हुए कहने लगा, मुझे तुम्हारी पल पल की खबर है और मुझे पता है तुम शादी के लिए तैयार हो और तुम किसी के साथ भी शादी करना चाहती हो। हाँ, मैं तुम्हें आखिरी बार कह कर आया था कि मैं तुमसे शादी करूँगा, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरा वेट नहीं कर सकती, इस वजह से तुम भी शादी करना चाहती हो। कर लो अब, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन मैंने वापस आना है, पर तुम पछताओगी। उसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, तुम क्या कह रहे हो? पहले तुमने वादा लिया था मुझसे कि मैं किसी और की नहीं होंगी। याद करो, जाते हुए तुमने क्या कहा था? तुम घर में सबसे नाराज़ होकर जा रहे हो, पर मुझसे नाराज़ होकर नहीं जा रहे। अब तुम ना मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं पागल हो जाऊंगी। वो कहने लगा, तुम मुझे पहले शादी करके तो दिखाओ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे। मैं एकदम से खामोश हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बस रोने को दिल कर रहा था। एकदम से मैं पागलों की तरह रोने लग गई। अम्मा घबराती हुई कमरे में आई और मुझसे पूछने लग गई क्या हुआ है, मगर मेरे पास कोई जवाब नहीं था उन्हें देने के लिए। मैं बस रोए जा रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे क्या हो रहा है। मैं बस रोए जा रही थी। अम्मा मुझे कहने लगी, कुछ बताओगी भी कि क्या हुआ है, ऐसे क्यों रोई जा रही हो? मैंने गुस्से में कहा, जाएं यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैंने अम्मा को भी कमरे से निकाल दिया। शाम के वक्त चाचू मिलने आए तो मैंने उनसे भी कोई बात न की। इन पर भी मुझे गुस्सा आया हुआ था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन्हें भी मैं बातें सुना देती। वो अपने बेटे के साथ झगड़ा करते और ना ये सब कुछ होता। सारी गलती उनकी थी। मैं यही सोचे जा रही थी, अब मुझे क्या करना चाहिए। ना मेरा कहीं रिश्ता हो रहा था, ना मेरी शादी हो रही थी। अचानक मुझे फ़कीर का ख्याल आया। मैंने अम्मा को आज खुद ही कह दिया कि आप इस फ़कीर को बोलें मेरा हाथ देखकर बताएं कि कब शादी होगी। अम्मा मुझे हैरत से देखकर कहने लगीं, तुम्हारे साथ कोई मसला है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, क्या बताऊं आपको, कुछ नहीं हुआ मुझे। लेकिन अम्मा को मुझ पर शक हो गया था। ज़रूर उसके साथ कोई मसला था जिसकी वजह से मैं ऐसे हो गई थी। और अब हर वक्त अम्मा मुझसे इस बारे में पूछती रहती थी। उनका बस नहीं चलता था किसी तरीके से वो मेरी ज़ुबान खलवा लें और मुझसे पूछ लें कि मैं ऐसे क्यों हो गई हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा भी क्या हुआ है? मैं यही सोचे जा रही थी। इतने में अम्मा आई और मुझे कहने लगी, बाहर फ़कीर आया है, चलो बाहर तुम्हारा हाथ दिखाऊं, वो बताएगा तुम्हारी शादी कब तक होगी। मुझे डर भी लग रहा था हाथ दिखाते हुए, लेकिन मैं दिल पर पत्थर रखकर बाहर आई। बाहर आकर मैं फ़कीर बाबा के सामने बैठी। फ़कीर ने मेरे हाथ पर एक सिक्का रखा। उसने जैसे ही सिक्का रखा तो कुछ पड़ा। इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। न जाने क्या होने लग गया। थोड़ी देर बाद मैं दुनिया जहां से बेगाना हो गई। मुझे कुछ भी होश न रहा उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जब मुझे होश आई तो मैं अपने कमरे में थी। मेरी तबीयत अजीब सी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत घबरा रही थी। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में आई और मुझे जूस वाला ग्लास देकर कहने लगी, ये पी लो। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, मुझे बताएं फ़कीर बाबा ने क्या कहा है? अम्मा मुझे कहने लगी, वो कह रहे थे बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, वो कल आकर देखकर बताएंगे। अम्मा की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैंने गुस्से में कहा, तो क्या अभी उसने कल भी आना है? मैंने तो आज ही इतनी मुश्किल से दिखाया है और आज भी उसने कुछ नहीं बताया। मेरी बात सुनकर अम्मा कहने लगी, क्या हो गया है, क्यों ऐसे बोल रही हो? वो फ़कीर बहुत अच्छा है, तुम्हें खुद ही न जाने क्या हो गया था। वो बिल्कुल ठीक देखकर बताता है, देखना वो बहुत जल्द देखकर बताएगा। मैंने गुस्से में अम्मा को कहा, इसी बाबा ने कुछ किया होगा मेरे साथ, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई थी, वरना मुझे पहले तो कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, इस बाबा ने क्या करना था, मैं तो वहीं पर थी।
उसने तुम्हारे हाथ पर सिक्का रखा था तो तुम फौरन से बेहोश हो गई। मैं अम्मा से बहस करती रही कि कल मुझे नहीं दिखाना, तो अम्मा कहने लगी तो फिर आज भी ना दिखाते। जब फ़कीर अब बोलेगा तुम्हें तब दिखाना होगा। इनकी बात सुनकर मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी, मगर अम्मा कमरे से बाहर चले गए। मुझे समझ नहीं आ रही थी अब मैं क्या करूं। न जाने वो फ़कीर क्या करने वाला था मेरे साथ। ऐसा भी क्या हुआ था जो मैं बेहोश हो गई, और आखिर मैं बेहोश हुई क्यों थी? आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कभी, ना ही मैं बेहोश हुई थी। फिर फ़कीर ने जब मेरे हाथ पर सिक्का रखा, मैं तभी क्यों बेहोश हुई थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने गहरी सांस ली। अगर फ़कीर ने सच बता दिया कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही थी तो फिर न जाने क्या होगा। मैंने सोच लिया था अब मैं फ़कीर को हाथ नहीं दिखाऊंगी। अगर उसने सच जान लिया तो मेरी खैर नहीं। उसने तो अम्मा अब्बा को यही बताना था कि मैं खुद क्या चाहती हूँ। खुद ही तो शादी नहीं करना चाह रही थी। लेकिन अगले दिन फिर से वो फ़कीर आ गया और मेरे हाथ पर सिक्का रख दिया। उसका सिक्का रखते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अम्मा कोई काला कपड़ा मेरे मुंह पर रख रही थी। मैं हल्की हल्की होश में थी, वो मुझे नजर आ रहा था। उसके बाद मुझे होश न रही। न जाने अम्मा ने वहां काला कपड़ा क्यों रखा था। जब मुझे होश आई तो मैं कमरे में मौजूद थी और वहां पर और कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई भी नहीं था। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मेरी हालत बहुत अजीब हो रही थी। मैंने अम्मा को आवाज़ दी, मगर अम्मा ने भी मेरी आवाज़ ना सुनी। मैं बहुत मुश्किल से वहां से उठकर कमरे से बाहर आई और अम्मा के कमरे की तरफ गई। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, क्या हो गया था तुम्हें? ये तुम बेहोश क्यों हो जाती हो? अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि मैं बेहोश क्यों हो जाती हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आपको पता है कि मैं क्यों बेहोश हो जाती हूँ। अब मुझे बताएं, ऐसा भी क्या करती हैं मेरे साथ? अम्मा मुझे कहने लगी, वो बस सिक्का रखते हैं, आगे कुछ नहीं बताते, लेकिन वो कहते हैं जल्द ही पता चल जाएगा कि इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। अम्मा की बात सुनकर मेरी पेशानी पर पसीना आ गया। अम्मा को बहुत जल्दी थी इस बारे में जानने की, और मुझे डर था कहीं अम्मा को इस बारे में पता ही न चल जाए कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। मैंने सोचा अब मुझे कुछ करना चाहिए। रात के वक्त मैं कमरे में बैठी हुई थी। मेरा सर दर्द से फट रहा था। इतने में मेरे मोबाइल पर कॉल आई और मैं अब वो नंबर अच्छी तरह पहचानती थी कि वो किसका था। मैंने कॉल पिक की तो मेरे चाचू का बड़ा बेटा था। मुझे कहने लगा कि आज के बाद तुम इस फ़कीर के पास नहीं जाओगी। मैं हैरान थी कि उसे कैसे मेरे पल पल की खबर थी। उसे हमारे बारे में पता था। एक हम थे कि उसका पता लगा लगा कर थक चुके थे, मगर उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी फ़कीर के पास जाती हूँ? मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मोहब्बत करता हूँ तुमसे, खबर तो रखनी पड़ेगी तुम्हारे पल पल की। इसकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। मैंने हैरानगी से कहा, अगर इतनी ही तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम अब तक वापस आ जाते। तुम अपने सगे माँ बाप के नहीं हो सके, मेरे क्या होगे? मैंने उससे गुस्से में कह दिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर जलील हो रहा हूँ और तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, हाँ नहीं है। मैंने अब छोड़ दी है सबकी फिक्र करना, आई समझ, और ना ही मुझे तुम्हारी कोई फिक्र है। आज के बाद मुझसे राब्ता मत करना। अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती तो अब तक तुम वापस आ जाते, मगर तुम नहीं आए। मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। पहले तो बड़ा कहते थे कुछ भी कर सकता हूँ। जाते हुए तुमने वादा लिया था कि मुझे किसी से शादी मत करना। मैं जल्दी आऊँगा, अम्मा अब्बा को मना लूँगा। अब अगर इस वक्त मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लेती तो आज मेरे घर वाले भी इतने परेशान ना होते। ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुमने मुझे कॉल की या मैसेज किया तो मैंने चाचू को बता देना है तुम्हारा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, अभी वक्त है बदल गई हो, फिर मैं भी देखता हूँ कैसे तुम मेरे बिना रह सकती हो। इसने गुस्से में ये कहकर कॉल कट कर दी। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरा रिश्ता कहीं और तय भी नहीं हो रहा था, ऊपर से ये ऐसी बातें कर रहा था। मैं सोचने लगी, काश कि मैं पहले ही इस बारे में अम्मा को बता देती कि मैं उसे पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, इस वजह से किसी से शादी नहीं कर रही। अब मैंने अम्मा को बताया भी तो अम्मा ने मेरी बात का यकीन ही नहीं करना। अम्मा ने कहना है कि वो इतने अरसे से लापता है। फिर तुमने कुछ उससे शादी का वादा किया था, क्योंकि जब वो गया था घर में बस मुझसे मिलकर गया था और उसने मना किया था कि किसी को भी मत बताना कि मैं तुमसे मिलकर गया हूँ। अगले दिन फिर से वो फ़कीर आ गया। अम्मा मुझे बुलाने लग गई, मगर मुझे डर लग रहा था। मैं नहीं जाना चाह रही थी।
اماں مجھے غصے میں کہنے لگی آ جاؤ، کوئی نہیں وہ تمہیں کھا جائے گا۔ میں نے غصے میں کہا میں نے جب ایک بار کہا کہ مجھے اس فقیر کے پاس نہیں جانا، اگر اس نے ہاتھ بھی دیکھنا ہوتا تو کب کا دیکھ لیتا، اب تو ویسے بھی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، میں نے اس کے پاس نہیں جانا۔ اماں مجھے کہنے لگیں پھر مجھے کیسے پتا چلے گا تجھ میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں ہو رہا؟ میں تو جلدی سے تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی تو وجہ ہے جس وجہ سے تمہاری شادی نہیں ہو رہی، اور مجھے یقین ہے کہ فقیر بتا دے گا۔ اماں کی بات سن کر مجھے پریشانی ہونے لگی۔ اب اگر فقیر نے اماں کو میرے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کو پسند کرتی ہوں تو پھر نہ جانے کیا ہوگا۔ انہوں نے تو مجھ سے پوچھنا تھا وہ کدھر ہے، اور میں اس کے بارے میں جانتی تک نہ تھی۔ اب میں سوچنے لگی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا اب آخری بار چلی جاتی ہوں فقیر کے پاس۔ میں یہ سوچتے ہوئے باہر آئی اور فقیر کے پاس بیٹھ گئی۔ فقیر کے سامنے میں نے ہاتھ کیا، جب اس نے میرے ہاتھ پر سکہ رکھا اور اس کے بعد میرا سر چکرانے لگ گیا اور میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے کمرے میں ہوش آئی تو اماں مجھے غصے میں گھور رہی تھیں۔ میں نے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا، میرا دل بری طرح سے دھڑکنے لگ گیا۔ مجھے لگا اماں کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں نے اماں کو دیکھا اور ڈرتے ہوئے پوچھا ایسا کیا دیکھ رہی ہیں؟ اماں مجھے غصے میں کہنے لگیں یہ تم بے ہوش کیوں ہو جاتی ہو؟ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، میں کوئی جان بوجھ کر بے ہوش ہوتی تھی؟ مجھے تو خود کچھ نہیں معلوم تھا۔ میں نے اماں کو یقین دلایا کہ میں جان بوجھ کر بے ہوش نہیں ہوتی، نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے، اگر میں بے ہوش ہو ہی جاتی ہوں اتنے گھنٹوں بعد کیوں ہوش میں آتی ہوں؟ اگر میں ڈرامہ کرتی ہوں تو تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جاتی۔ اماں میری طرف دیکھ کر کہنے لگی اب جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے اس روز روز کے ڈرامے پر غصہ آنے لگ گیا۔ میں نے غصے میں کہا میں نے اس فقیر کے پاس نہیں جانا، مگر اماں کہنے لگی تمہیں جانا پڑے گا۔ اچانک میرے دماغ میں دھماکہ ہوا اور ایک بہت اچھا پلان آ گیا۔ اگلے دن جب فقیر آیا تو اس کے سکہ رکھنے سے پہلے ہی میں بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر کے گر گئی۔ انہیں لگا میں سچ میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ اماں مجھے اپنے سہارے اٹھا کر کمرے میں لے کر گئیں۔ مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اس کا مطلب تھا روز میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، مجھے بے ہوش کر کے کمرے میں لاتے ہیں۔ کمرے میں لا کر انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ جان کر میری جان ہی نکل گئی۔ اماں فقیر کے ساتھ مل کر میرے اوپر کچھ پڑوا رہی تھیں، اور وہ فقیر کہہ رہا تھا کہ آج تو سچ بول ہی دے گی، آج میں تم سے پیسے لے کر ہی جاؤں گا، اگر آج بھی نہ بولی تو پھر سمجھ جانا کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی تھی، یہ فقیر اماں سے بس پیسے لوٹنے کے لیے ہی سب کچھ کر رہا تھا، ورنہ یہ سب کچھ جان نہیں سکتا تھا۔ میں ایک دم سے اٹھی اور اماں کو کہا اس فقیر کو یہاں سے دفع کریں، آپ جو کچھ جاننا چاہتی ہیں نا میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ میرے بارے میں جاننے کے لیے اس حد تک چلی جائیں گی کہ میری شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ پہلے اس فقیر سے پوچھیں یہ مجھے بے ہوش کیسے کرتا ہے۔ فقیر ایک دم سے پہلے گھبرایا، پھر میری اماں کو کہنے لگا دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ خود ہی بتائے گی، مان جائے گی، میں تو اس پر ایک عمل کرتا تھا جس وجہ سے یہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی، اس فقیر کو وہاں سے دفع کیا۔ اماں مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی یہ کیا کر دیا؟ میں نے غصے میں کہا میرے بارے میں جاننا ہے تو پھر سنیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا جو چاچو کا بڑا بیٹا ہے میں اسے پسند کرتی تھی، اور وہ بھی مجھے کرتا تھا۔ کبھی کبھی اس کا مجھ سے رابطہ ہوتا ہے اور وہی نہیں چاہتا کہ میرا رشتہ کہیں اور ہو۔ وہ کہتا ہے میں اس قابل بن کر آؤں گا کہ تمہیں شہزادی کی طرح رکھوں، میرا انتظار کرنا۔ پہلے میں اس وجہ سے شادی نہیں کرتی تھی، لیکن اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں تو میری شادی نہیں ہونے دے رہا۔ وہ کہتا ہے تم صرف میری ہو، کسی اور کی نہیں ہونے دوں گا، اس کی وجہ سے میرا کہیں رشتہ بھی نہیں ہو رہا۔ میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا اور اماں حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھیں، جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ رہا ہو، لیکن میں نے انہیں کہا یہی سچ ہے، اب جو آپ سمجھیں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اماں کو صاف صاف سب کچھ بتا دیا۔ اب مجھے کہنے لگیں تم فکر مت کرو، میں اس سے بات کرتی ہوں، مجھے اس کا نمبر دو۔ میں نے اس کا نمبر اماں کو دے دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ اماں نے اس کو ایسا کیا کہا کہ وہ واپس آ گیا۔ اسے اتنے سالوں کے بعد گھر میں دیکھ کر چاچو بھی خوش ہو گئے۔ ہمارا رشتہ ہوا، پھر ہماری شادی ہو گئی۔ میں نے تو شکر کیا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ سکون سے رہنے لگے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری اماں نے اس سے کہا تھا کل تک واپس آ جاؤ ورنہ وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گی۔ مجھے اب سمجھ آئی تھی انسان جس چیز کو دل سے چاہتا ہے وہ مل ہی جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔